Good afternoon, students. Today we are discussing about the chapter number 4. It is our next chapter, environmental management. In this chapter we are discussing about the environment and the factors which are responsible for harmness or hazardousness of the environment, and that should be managed is our duty. We should manage our environment, and that is said to be as a environmental management. If you are not doing that things, then we are suffering from various crises such as flood, pollution, etc. So we are starting with the chapter. Firstly, the environment consisting the ecosystem, and that ecosystem is having the two main factors that are formed by the biotic and abiotic factors, and the interaction between that biotic and abiotic factors is said to be as an ecosystem. Each factor plays an important role in the ecosystem, starting from the producers. This is called food chain, which is starting from the producers. The plants can perform the photosynthesis and prepare their own food. That are the only producers present on the earth. They are using sunlight, solar energy, water from the soil, and oxygen, carbon dioxide from the air, and producing their own food. That are the producers which are important plants. After that, on the producers are directly consumed by the herbivorous plants, ज्याला आपण मराठीमध्ये शाकाहारी प्राणी असं म्हणतो. That includes the various herbivorous plants: deer, goat, sheep, cattle, horse, camels, etc. On that producers, the first consumer is said to be as a primary consumers. After that, which are called herbivorous. After that, there are the secondary consumer, which is said to be as a predators of the herbivorous plants. In that, the predators lion and tigers are involved, which can eat the herbivorous animals. To prevent the overpopulation of the herbivorous animals, and also equally important. So this food chain containing the factors which is also important. After that, the secondary consumers are consumed by the tertiary consumers. So in that way, finally the organisms are found in nature, present in fifthly place. Tamarins, insects present in the dung are really useful. However, those organisms are important through they are dirty. They are responsible for the cleaning of the environment. After the death of the tertiary or apex consumer, the final is said to be as a decomposers, which can clean the environment by decomposing the dead bodies of the apex carnivorous animals. It means that the existence is due to these factors present around us. Hence we should care of these factors. त्यामुळे आपली जबाबदारी आहे की या सर्व फॅक्टर्सची देखभाल करणं, त्यांची मॅनेजमेंट प्रॉपर पद्धतीने करणं ही आपली फार मोठी जबाबदारी आहे. त्यानंतर आता त्यांनी इथे इकोसिस्टीममध्ये अबायोटिक कंपोनंट आणि बायोटिक कंपोनंट असा एक फॅक्टर दिलेला आहे. अबायोटिक कंपोनंट आहेत, इकडे तुम्हाला बायोटिक कंपोनंट लिहायचे आहेत. अबायोटिक कंपोनंटमध्ये फिजिकल इथे येणार आहे केमिकल. फिजिकलमध्ये त्यांनी दिलेले आहेत एअर, वॉटर, व्हेपर, मिनरल्स, सॉईल, सनलाईट एक्सेट्रा. केमिकलमध्ये ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक. केमिकलमध्ये इनऑर्गॅनिक दिले त्यांनी, इथं ऑर्गॅनिक येणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये इनऑर्गॅनिकमध्ये हायड्रोजन, ऑक्सिजन जे गॅशियस पार्टिकल्स आहेत एअरमध्ये जे प्रेझेंट आहेत. आणि ऑर्गॅनिकमध्ये आपलं फूड मटेरियल आहे, म्हणजे त्यामध्ये प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स असे येतात.
बायोटिकमध्ये ऑटोट्रॉपिक्स म्हणजे फक्त याच्यामध्ये प्रोड्युसर्स येतात, याच्यामध्ये फक्त प्लांट येणार आहेत इथे. आणि हेट्रोट्रॉपिकमध्ये ॲनिमल्स आणि डिकम्पोजर्स. ॲनिमलमध्ये परत 3 प्रकार आहेत, प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर आणि शेवटी दिलेलं आहे टर्शरी कन्झ्युमर. आणि डिकम्पोजर्समध्ये फंगाय, बॅक्टेरिया असे सगळे जे घटक आहेत ते येणार आहेत. तर अशा पद्धतीने हा जो चार्ट आहे तो तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. इथे तुम्हाला दिलेला आहे कंप्लीट द चार्ट बाय युझिंग दॅट hints. After that, paddy is cultivated on the large scale in the various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by the grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large numbers for the mud of the paddy fields to feed upon the grasshoppers, and the snakes are also present to feed the frogs. So this is a food chain present in our paddy farm. तर अशी ती पॅडी फार्ममध्ये असलेली फूड चेन त्यांनी दिलेली आहे. नाकतोडे असतील तर नाकतोडे त्यांना खायला बेडूक असतात आपल्याकडे भरपूर, आणि बेडूक असतील तर बेडूक यांना खायला साप असतात. तर अशा पद्धतीने ही एक फूड चेन आहे ती इथे कंप्लीट होते. रिलेशनशिप बिटवीन एन्व्हायरमेंट अँड इकोसिस्टीम. आता एन्व्हायरमेंट आणि एन्व्हायरमेंटमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम यांचे इंटर रिलेशनशिप कसं आहे ते तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे. एन्व्हायरमेंट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट. Physical, chemical and biological factors affecting the living organisms in any possible way is collectively called environment. म्हणजे एन्व्हायरमेंट ही ब्रॉड कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये फिजिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल हे सगळेच फॅक्टर्स येतात आणि ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला सगळ्या पद्धतीने त्यांच्यावरती परिणाम करतात आणि यालाच एन्व्हायरमेंट असं म्हटलं जातं. इन शॉर्ट, एन्व्हायरमेंट इज अ कंडिशन इन सराउंडिंग. एन्व्हायरमेंट म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो, पर्यावरण, आपल्या आजूबाजूचा परिसर, यालाच आपण एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो. 2 टाईप्स ऑफ एन्व्हायरमेंट देर आर. वन इज अ नॅचरल एन्व्हायरमेंट अँड अदर इज अ आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंट. नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये फॉरेस्ट वगैरे येणार आहेत, वाळवंट आहे, डेझर्ट आहे किंवा ओशियन आहे, हे सगळे नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहेत. आणि आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण जे शहरं वसवतो किंवा जे इंडस्ट्रीज आपण निर्माण करतो, MIDC एरिया जो निर्माण करतो, ते आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंट आहे. तर नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यांनी दिलं आहे बघा काय काय आहेत. कन्सिस्टिंग द एअर. नॅचरल एन्व्हायरमेंट कन्सिस्टिंग एअर, ॲटमॉस्फिअर, वॉटर, लँड, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. कंटिन्युअस इंटरॅक्शन त्यांच्यामध्ये होत असते. बायोटिक आणि अबायोटिक यातले काही बायोटिक फॅक्टर्स आहेत, काही अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत. आणि अबायोटिक फॅक्टर्स आणि बायोटिक फॅक्टर्सबद्दलचं आपण डिटेलिंग वरच्या चार्टमध्ये पाहिलेलं आहे. एन्व्हायरमेंट कन्सिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टीम्स. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे इकोसिस्टीम्स त्याच्यामध्ये असतात. मग ज्यामध्ये मगाशी सांगितले तशी डेझर्ट इकोसिस्टीम आहे किंवा ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम आहे. तर अशा अनेक इकोसिस्टीम असतात आणि त्या प्रत्येक इकोसिस्टीममध्ये असलेले बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्स त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज मेंटेन थ्रू द कंटिन्युअस ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस नॅचरल सायकल्स like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle like nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. आता हा एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी काय सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, तर यामध्ये ऑपरेशन्स ऑफ व्हेरियस नॅचरल सायकल ज्या कॅरीड आउट होतात. उदाहरणार्थ आपण लहानपणी वॉटर सायकल शिकलो, ज्याच्यामध्ये आपण पाहतो की सूर्याच्या उन्हामुळे किंवा सूर्यप्रकाशामुळे समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते, त्या वाफेचेच ढग बनतात आणि तेच ढग काय करतात, नंतर पाऊस देतात. तोच जो पाऊस आहे तो जमिनीवरती पडतो, त्याच पद्धतीने समुद्रावर पडतो आणि परत ही सायकल कंटिन्यू होते. त्याच पाण्याची परत वाफ होते आणि परत त्याचे ढग बनतात. तर अशी वॉटर सायकल आहे. अशा अनेक आहेत. कार्बन सायकल आहे, गॅशियस सायकलमध्ये नायट्रोजन सायकल आहे, ऑक्सिजन सायकल आहे. तर अशा सगळ्या सायकल ज्या आहेत त्या या एन्व्हायरमेंटल बॅलन्समध्ये फार महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. त्याचबरोबर फूड चेन्स, ह्या सगळ्या सायकल्स आहेत या अबायोटिक फॅक्टर्सशी रिलेटेड आहेत आणि फूड चेन ज्या आहेत त्या बायोटिक फॅक्टर्सशी रिलेटेड आहेत. याच्यामध्ये फार महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला या निळ्या बॉक्समध्ये दिलेली आहे बघा. ह्युमन एक्झिस्टन्स इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ नेचर. हेन्स इट इज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्युमन बिंग्स टू प्रिझर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बॅलन्स. तर मानवी हस्तक्षेपामुळे किंवा माणसाच्या विविध कृतींमुळे एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स हा बिघडत चाललेला आहे
आणि तो प्रॉपर ठेवणं हे फक्त आणि फक्त माणसाच्या हातामध्ये आहे. इट इज सेट दॅट वी हॅव गॉट धिस प्लॅनेट अर्थ ऑन लीज from our future generations and not as the ancestral property from our ancestors. Hence we should not forget to conserve it for ourselves and for our future generation. तर ही जी आत्ता आपण जे पृथ्वीवरच्या सगळ्या साधन संपत्तीचा वापर करतो हा आपण आपल्यासाठी करायचाच आहे, पण त्याचबरोबर आपण आपल्या भविष्यातल्या पिढ्यांसाठी सुद्धा ते जे सगळं एन्व्हायरमेंट आहे ते चांगल्या पद्धतीने राखणं फार आवश्यक आहे. तर त्याच्यातनं नवीन एक पॉईंट याच्यामध्ये तुम्हाला इथे दिलेला आहे, तो म्हणजे एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन. आता कन्झर्वेशन म्हणजे काय, तर आपण वापर तर करायचाच आहे, वापर करणं हे तर अपेक्षितच आहे, पण त्याचबरोबर आपण तो वापर करताना पुढच्या पिढीसाठी सुद्धा थोडंफार बचत करणं हे अत्यावश्यक आहे. तर हे तुम्हाला इथे या पॉईंटमध्ये शिकवलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. when some natural factors of environmental and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of environment and ultimately affect on the existence of the biotic factors. तर जेव्हा आपण मानवी कृती एखादी पाहतो तर त्या मानवी कृतीमुळे एन्व्हायरमेंट जे आहे ते पोल्यूट होतं, त्याचं प्रदूषण केलं जातं आणि त्याचा परिणाम हा सर्व प्रकारच्या बायोटिक फॅक्टरवर, मग सूक्ष्मजीवांवरती, इतर प्राण्यांवरती, पक्ष्यांवरती, झाडांवरती, या सगळ्यांवरती याचा परिणाम होतो. तर इथे त्यांनी तुम्हाला एक परत चार्ट कंप्लीट करायला दिला आहे, फॅक्टर अफेक्टिंग एन्व्हायरमेंट. याच्यामध्ये नॅचरल फॅक्टर्स काय सांगितलेले आहेत आणि मॅनमेड फॅक्टर्स आहेत. आता नॅचरल फॅक्टरमध्ये अर्थक्वेक एक त्यांनी दिला आहे. अजून तुम्ही काय सांगू शकता, अर्थक्वेक आहे, आत्ताच आलेला महापूर आहे, फ्लड आहे, हे सगळे नॅचरल चेंजेस आहेत, नॅचरल फॅक्टर आहेत. किंवा व्होल्कॅनो इरप्शन आहे, वणवा आहे ज्याला आपण फॉरेस्ट फायर म्हणतो. तर अशा ह्या नॅचरल फॅक्टरमध्ये. मॅनमेड फॅक्टरमध्ये आपण काय करतो, डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर केलेली जंगलतोड. सेकंड आहे इंडस्ट्रियलायझेशन. थर्ड आहे व्हेकल्स. फोर्थ आहे अर्बनायझेशन म्हणजे घरं बांधणी. त्यानंतर डॅम्स आहेत, धरणं बांधणी, रोड्स आहेत, रस्ते बांधणी, रेल्वे ट्रॅक्स म्हणजे रेल्वेच्या गाड्यांसाठी लागणारे रूळ बांधणी. यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावरती आपण काय करतो, तर नेचर जे आहे ते डिस्टर्ब करतो आणि याचा सगळ्याचा परिणाम हा भविष्यात आपल्याला भोगावा लागणार आहे. तर इथे काही त्यांनी परिणाम दिलेले आहेत याच्याशी रिलेटेड. ॲट प्रेझेंट मेनी एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स आर बीन अराईज. आता तुम्हाला माहितीच आहे की आजकाल फार मोठ्या प्रमाणावरती एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्सला सुरुवात झालेली आहे. तर याचं जर आपण वेळच्या वेळी याच्यावर उपाय केला नाही तर हे प्रॉब्लेम जे आहेत ते मोठे होत जाणार आहेत. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कंटॅमिनेशन ऑफ द एनी मटेरियल इज कॉल्ड पोल्युशन. सगळ्यात महत्त्वाचा आत्ताचा रिसेंट फॅक्टर आहे तो म्हणजे पोल्युशन आणि याला आपण एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन असं म्हटलं आहे. त्या एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनमध्ये 3 टाईप्स त्यांनी इथे दिलेले आहेत, एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आणि सॉईल पोल्युशन. तर त्याच्यामध्ये एअर पोल्युशनशी रिलेटेड कोणते कोणते घटक आहेत ते तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. कॉम्पोनंट्स एअर पोल्युशनमध्ये कोणते कॉम्पोनंट्स येतात, तर कार्बन डायऑक्साईड गॅस येतो, कार्बन मोनॉक्साईड, हायड्रोकार्बन्स येतात, सल्फर, नायट्रोजन ऑक्साईड्स, हायड्रोजन सल्फाइड्स एक्सेट्रा. हे झाले गॅसेस. सॉलिड पार्टिकल कोणते येतात, तर डस्ट, ॲश म्हणजे राख, डस्ट म्हणजे धूळ, कार्बन पार्टिकल्स, लीड पार्टिकल्स आणि ॲस्बेस्टॉसचे पार्टिकल्स. याचे सोर्सेस काय आहेत, तर एअर पोल्युशनचा सगळ्यात मोठा सोर्स आहे तो म्हणजे व्हेकल्स. गाड्यांमधून निघणारा धूर हा सगळ्यात महत्त्वाचा एअर पोल्युशनचा फॅक्टर आहे. त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रीज आहेत. तर हे फॅक्टर्स आहेत. याचे इफेक्ट कशावर होणार आहेत सांगा आता, तर याचे इफेक्ट होणार आहेत आपल्या लंग्सवरती. आपले नोझल जे आहेत, नेसल ट्रॅक्स आहेत, ते याच्यावरती याचा मोठा परिणाम होणार आहे. आणि मग कंट्रोल मेजर का आहेत, तर कमीत कमी वाहनांचा वापर करा. इंडस्ट्रीज असतील तर त्या इंडस्ट्रीज ह्या रेसिडेन्शियल एरिया म्हणजे लोकांच्या वस्तीपासून दूर असाव्यात किंवा त्यांच्या ज्या चिमनीज असतात, त्यांची जी धुरांडी असतात ती उंच असावीत. तसे कंट्रोल मेजर्स तुम्हाला द्यायचे आहेत. तसंच वॉटर पोल्युशनचे फॅक्टर्स आहेत आणि सॉईल पोल्युशनचे फॅक्टर ते तुम्हाला द्यायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने हा चार्ट तुम्ही जेव्हा कंप्लीट कराल तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी इझिली अंडरस्टँड
होतील. त्यानंतर आता नवीन एक पोल्युशन आलेलं आहे ज्याला रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन असं म्हटलं जातं. या रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशनमध्ये एस्पेशली रेडिओ ॲक्टिव्ह जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये UV आणि IR म्हणजे अल्ट्राव्हायलेट आणि इन्फ्रारेड अशा 2 प्रकारचं रेडिएशन होतं. त्याच्यात तुम्हाला एक्सरे रेडिएशन माहिती आहे आणि ह्याचे जे परिणाम आहेत ते फार मोठ्या प्रमाणावर गंभीर परिणाम जे आहेत ते याच्यामध्ये भोगायला लागतात. आत्तापर्यंतच्या जगामध्ये घडलेल्या काही घटना आहेत त्यामध्ये चेर्नोबिलची सगळ्यात मोठी या रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशनमुळे झालेली दुर्घटना आहे. त्यानंतर विंडस्केल आहे आणि 3 माइल्स आयलँड असे आत्तापर्यंत फार मोठे अपघात हे जगामध्ये झालेले आहेत आणि त्याचे फार गंभीर परिणाम थाउजंड्स ऑफ पीपल्स हॅज बीन अफेक्टेड बाय दॅट रेडिएशन. त्याच्यामध्ये रेडिएशनमध्ये फार गंभीर परिणाम होतात ते कोणते बघा. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कॅन्सरस अल्सरेशन, कॅन्सर कॉझिंग हे रेज असतात. टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉईड, आपल्या शरीरातले टिश्यूज जे आहेत, पेशी ज्या आहेत, उती ज्या आहेत त्या नष्ट केल्या जातात. जेनेटिक चेंजेस ऑकर्स म्हणजे हे जे परिणाम आहेत ते पिढ्यानपिढ्या एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये डिसीजेस वगैरे कॅरी फॉरवर्ड केले जातात. आणि व्हिजन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड आणि दृष्टीवरती रेडिएशन जे आहे ते दृष्टीवरती फार मोठ्या प्रमाणावर अफेक्ट करतं. तर अशा पद्धतीने हे रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन म्हणजे काय त्याच्याबद्दल तुम्हाला थोडी माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन, काय आवश्यकता आहे, त्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला व्यवस्थित ठेवायच्या असतील, आपल्या पुढच्या पिढ्या जर व्यवस्थित व्हावं असं आपल्याला वाटत असेल तर आपल्याला हे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन जे आहे ते कमी करणं आणि एन्व्हायरमेंटला कन्झर्व करणं ही अतिशय महत्त्वाची आणि सध्याची काळाची गरज आहे. जनरल पब्लिक इज नॉट अवेअर अबाउट द रूल्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन, तर आपल्याला याच्याबद्दलचे कायदे याच्याबद्दलचे नियम जे आहेत ते माहीत करून घेणं फार आवश्यक आहे. आपल्या सामान्य लोकांना हे माहीत नसतात. There should be a large scale participation of the people in the environmental conservation. आपल्या लोकांचा सहभाग हा याच्यामध्ये फार महत्त्वाचा किंवा फार मोठ्या प्रमाणात असणं आवश्यक आहे. त्यासाठी या सगळ्या गोष्टींची माहिती करून घेणं, पब्लिक मुवमेंट्स आणि पब्लिक चा असलेला पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड याच्या सहाय्याने आपण हा जो मतप्रवाह आहे तो बदलू शकतो आणि लोकांना एन्व्हायरमेंटच्या अफेक्शनबद्दल किंवा एन्व्हायरमेंटच्या डिग्रेडेशनबद्दल माहिती करून देऊ शकतो आणि त्याचा फार मोठा परिणाम जो आहे तो आपल्यामध्ये घडून येऊ शकतो. तर हे अवेअरनेस आणि एज्युकेशन व्हावं यासाठी तुम्हालासुद्धा इयत्ता 10वीमध्ये हा जो चॅप्टर आहे तो दिलेला आहे. टुडे ऑल द डेव्हलपिंग अँड अंडर डेव्हलपिंग कंट्रीज हॅव बीन एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन. आता सगळ्याच देशांमधल्या विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश या सगळ्याच देशांमध्ये एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शनची रिस्पॉन्सिबिलिटी, याची जबाबदारी ही काय आहे ही सगळ्यांना कळलेली आहे आणि त्या पद्धतीने फ्युचर प्लॅन्स प्रत्येकाने आपापले फ्युचर प्लॅन्स आहेत ते तयार करायला सुरुवात केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने हे एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट आणि त्याचं कन्झर्वेशन कशा पद्धतीने करायचं हे त्यांनी इथे सांगितलं. इथे तुम्हाला एक कंप्लीट चार्ट परत एकदा दिलेला आहे. नीड्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन, काय आवश्यकता तुम्हाला वाटते त्यातले 2 पॉईंट त्यांनी दिले. टू मेंटेन द बॅलन्स इन नेचर, नेचरचा सगळ्या गोष्टींचा बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी. टू सॉल्व द नॅचरल अँड आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम्स, नॅचरल आणि आर्टिफिशियल जे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व करण्यासाठी. फॉर फ्युचर असं तुम्ही इथे लिहू शकता. असे वेगवेगळे पॉईंट तुम्हाला इथे लिहायचे आहेत आणि तो चार्ट आहे तो कंप्लीट करायचा आहे. तर आपण इथे थांबूया. एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपली जबाबदारी काय आहे ही फार महत्त्वाची आहे. ती आपण पुढच्या पिरियडला पाहू. थँक्यू.